دودھ پی لو، تھوڑا سا دودھ پی لو، ایک گھونٹ ہی پی لو۔ صدیق کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے دودھ نہیں پینا، میں آج دودھ نہیں پیوں گا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتا۔ میرے محبوب کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ خیریت سے ہیں، ان کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ وہ کہتی ہیں اے صدیق کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، باقی مہینے بھی افضل ہیں لیکن رمضان المبارک کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ مبارک کتاب مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی، اور پھر اس مبارک کتاب کو نازل کس کے اوپر کیا گیا؟ جو سارے نبیوں کا سردار پیغمبر ہے اس کے اوپر نازل کیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل اس لیے کیا کہ یہ قرآن پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ جب عملی زندگی کے اندر قرآن آئے گا، خدا کی قسم ہماری دنیا بھی سمر جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ کرے یہ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر قرآن نہیں ہے، آج مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنا تعلق قرآن سے ختم کر لیا، اپنا ناطہ قرآن سے ختم کر لیا۔ خدا کی قسم اگر آج ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے جوڑ لیں، اپنا ناطہ قرآن کریم کے ساتھ وابستہ کر لیں، تو ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصائب ختم ہو جائیں گے، حالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ وہ ہدایت کیسے ہے؟ انسان کے وجود کے اندر اللہ نے ایک دارالخلافہ بنایا ہے۔ جیسے ملک کا ہوتا ہے نا ایک دارالخلافہ، ملک پاکستان کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ اسلام آباد۔ تو انسان کے وجود کے اندر جو دارالخلافہ ہے وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ تو ہر انسان اپنے دل کی مانتا ہے، ہر انسان اپنے دل کی مانتا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین وہ قرآن کا دل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں، تین لفظ ہیں۔ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ الف پڑھتا ہے
اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو لام پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو بیم پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ گویا کہ یہ 30 نیکیاں ہو گئی، ایک جملہ نہیں، یہ 3 حرف ہیں، تو ایک ایک لفظ کے اوپر 10 نیکیاں۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندے کے اوپر کتنا شفیق ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر الف کو پڑھتا ہے تو اس کو 700 نیکیاں ملتی ہیں، لام پڑھتا ہے 700 نیکیاں ملتی ہیں، بیم پڑھتا ہے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ خدا کی قسم، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو عام دنوں کی بات تھی، رمضان کی بات تھی، خواہ گئے چلے نہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب پیغمبر فرما رہا ہے، جو بندہ رمضان کے اندر الف پڑھتا ہے، لام پڑھتا ہے، میم پڑھتا ہے، تو ایک ایک حرف کے اوپر 700 نیکیاں۔ اگر یہی حرف نماز کے اندر پڑھتا ہے تو 700 کو 70 کے ساتھ ضرب دیکھ کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ میرے دوستو، میرا رب بندے کے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے۔ خدا کی قسم، آج ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ دیا، اپنا تعلق ختم کر دیا، ورنہ آپ اٹھائیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی، بڑے دوستانہ رویہ رکھنے والے، دوستی قائم رکھنے والے، حضر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، مزار کے بھی ساتھی، جہاں جاتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ساتھ ہیں، آخرت کے اندر بھی ساتھ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، کل قیامت کے دن جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، دائیں طرف صدیق ہوگا، بائیں طرف فاروق ہوگا۔ میرے دوستو، جب اسلام قبول کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اسلام قبول تو کر لیا ہے لیکن ابھی بآواز بلند قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جاہل ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، وہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے۔ لیکن صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کی آواز جب مشرکین مکہ کے کانوں کے اندر پڑی، مشرکین مکہ اپنے گھروں سے نکل کر بیت اللہ کی طرف آگئے، بیت اللہ کی طرف آ کر دیکھا کہ تلاوت کون کر رہا ہے، قرآن کون پڑھ رہا ہے۔ دیکھا صدیق بیٹھا ہوا ہے، لونوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، صدیق کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ کوئی مار رہا ہے، کوئی تھپڑ رسید کر رہا ہے، کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ
अल्लाह ताला अन्हो को इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों को पता चला, बेहोशी के आलम के अंदर उठाकर आपको उम्मे हानी के घर उम्मे जमील के घर लाया गया। उम्मे जमील के घर जब लाया गया और पूछा है ये कौन, फरमाया ये सिद्दीक है। फरमाया जाओ इनके घर वालों को इत्तला दो। घर वालों को इत्तला दी गई। आप सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी वालिदा मोहतरमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई और देखा सिद्दीक बेहोश पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी गई, जाकर दूध गर्म किया, मैं अपने बेटे को पिलाती हूँ। दूध गर्म करके प्याले के अंदर लाया गया। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी बेहोशी के आलम के अंदर है, बेहोशी के आलम के अंदर है। जब होश आया, होश आने के बाद माँ कह रही है कि दूध पी लो, थोड़ा सा दूध पी लो, एक घूंट ही पी लो। सिद्दीक़ कहते हैं नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं पीना, मैं आज दूध नहीं पीऊंगा जब तक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर लेता। मेरे महबूब कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ, वो खैरियत से हैं, उनका हाल पूछना चाहता हूँ। तो तारीख के अंदर लिखा हुआ है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा वो कहती हैं, ऐ सिद्दीक़ जिसकी वजह से तूने मार खाई, जिसकी वजह से तुझे जूते पड़े, जिसकी वजह से लोगों ने तुझे ताने दिए, जिसकी वजह से लोगों ने तुझे जलील किया, मार खा कर भी तो दूध नहीं पी रहा, बल्कि उसी शख्स का फिर नाम ले रहा है जिसकी वजह से तुझे मार पड़ी है। ऐ सिद्दीक बस कर दे, बस कर दे। लेकिन सिद्दीक फरमाते नहीं 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 अम्मा जान, मैं उस वक्त तक अपने गले के अंदर दूध का एक कतरा नहीं जाने दूंगा जब तक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं लेता। मेरे दोस्तों, ये किस वजह से मार पड़ी? कुरान करीम की तिलावत की वजह से। खुदा की कसम आज हम आजाद हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन कितने बदबख्त हैं, फिर भी हम कुरान की तिलावत नहीं करते, कुरान पढ़ते नहीं है। आज कुरान को बंद करके गिलाफों के अंदर लपेट कर अलमारियों के अंदर रख दिया गया है। हम पढ़ते हैं या कब्रों के ऊपर जाकर पढ़ते हैं या मुर्दों के ऊपर जाकर पढ़ते हैं। भाई कुरान मुर्दों के ऊपर पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान हिदायत के लिए आया है। अल्लाह ने इस किताब को हिदायत के लिए नाज़िल किया है ताकि हम कुरान को पढ़ें, इसको समझें, इसके ऊपर गौर करें, फिक्र करें, तदब्बर करें और अपनी जिंदगी के अंदर लाएं। खुदा की कसम अगर यही कुरान इस 6 फुट जिस्म के अंदर लागू हो जाएगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। जिनने कुरान करीम से अपना नाता जोड़ा, अपना ताल्लुक कायम किया, अल्लाह ताला ने उनको बुलंद कर दिया, उनकी इज्जतों के अंदर इजाफा कर दिया, उनके रिफतें अता कर दी, उन्हें बुलंदियां अता कर दी। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमा रहा है, वरफाना लका ज़िक्रक, हमने ए नबी आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब देखे ना, कुरान भी बेमिसाल है और साहिब कुरान भी बेमिसाल है। कुरान भी बेमिसाल है और जिसके ऊपर कुरान नाजिल किया गया वो भी बेमिसाल है। मेरे दोस्तों, हम कुरान करीम को पढ़ें, इसके अंदर बड़ी बरकतें हैं। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मुताल्लिक आता है
किताबों के अंदर लिखा है, एक अनपढ़ जाहिल आदमी था, अनपढ़ जाहिल आदमी, कुछ नहीं आता था, लेकिन सारा दिन बकरियां चराता, सारा दिन बकरियां चराता था। उसकी एक आदत थी कि वो सुबह फजर के वक्त उठता था और नमाज पढ़ता, और नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान करीम खोल लेता था, कुरान करीम खोल लेता था और खोलकर उसके ऊपर उंगली फेरता था। कुछ दिन गुजरे, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल, उसने अपनी जिंदगी के अंदर ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा कासिम नानोतवी वो पढ़ाए। उसने ये वसीयत कर दी। इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद घर वालों ने वसीयत के मुताबिक मौलाना कासिम नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद, उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि ये वसीयत है कि आपने इसका जनाजा पढ़ाना है। जनाजा पढ़ा दिया गया, दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद लोग घर आ गए। उस जनाजे के अंदर एक बंदा ऐसा था कि जिसकी जेब के अंदर बड़े कोई जरूरी कागजात थे। वो कागजात जब दफन कर रहे थे तो वो कब्र के अंदर गिर गए, लेकिन पता नहीं चला। घर आया, उसने देखा मेरे कागजात मिल नहीं रहे, तो उसको याद आया कि मैं फलां जगह पे गया था, फलां जनाजे पे गया था, हो सकता है कि वहां रह गए हूं। वो कब्र के ऊपर चला जाता है, जाकर कब्र कुशाई करते हैं। जब कब्र कुशाई की गई, कब्र को खोला गया तो देखा वो कब्र गुलाब के फूलों से भरी हुई है, गुलाब के फूलों से भरी हुई है। उससे खुशबुएं वो आ रही है। लोग बड़े हैरान हुए, बड़े मुतफक्किर हुए। वो घर गए और जाकर उससे पूछा, उसकी घरवाली से, कि इसका कौन सा अमल था जो ये करता था, जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू आ रही है, इसकी कब्र फूलों से भरी हुई है। वो औरत कहती है, उसकी अहलिया कहती है, इसका अमल तो कोई भी अच्छा नहीं था। ये अनपढ़ था, जाहिल था, सारा दिन बकरियां चराया करता था, लेकिन इसका एक अमल मैंने देखा। सारी जिंदगी ये सुबह तहज्जुद के वक्त उठता, फजर की नमाज अदा करता, नमाज पढ़कर ये कुरान करीम खोल लेता था। इसे कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन ये कुरान के ऊपर उंगली रख कर कहता था, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार, ये भी तूने सच कहा, ऐ परवरदिगार, ये भी तूने सच कहा। फिर अगला पेज खोल लेता, ऐ इलाहुल आलमीन, ये भी तूने सच कहा। अगला पेज खोल लेता, ऐ परवरदिगार, ये भी तूने सच कहा। उसकी अहलिया कहती है, सारी जिंदगी के अंदर इसने ये एक ही अमल किया है, हो सकता है अल्लाह को इसकी ये अदा पसंद हो गई और इस अदा की वजह से अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी।